नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आमर आध्यात्मिक चैनल डिवाइन वर्ल्ड को। आज आम शुणा जाऊँ एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय और भक्तिमय कथा भगवान श्रीराम नामकरण संस्कार अद्भुत कहानी। आपण केबे भाविछंती कि जे समग्र सृष्टिर पालनकर्ता जे ही संसारर प्रत्येक जीव को परिचय दियंती सेही परमात्मा जेतेबेले मानव रूप रे धरा पृष्ठरे अवतार नियंती सेतेबेले तांकर नाम किए रखंती काहेकि भगवान विष्णु ही अवतार राम रखागला राम। राम नाम रे क्यों दिव्य रहस्य लुचि रहिछि एवं काहेकि राम नामर महिमा को एते महान बोली कहा जाए। आज रही वीडियो रे आमे जानिबा श्रीराम जन्म परवर्ती से दिव्य नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ भूमिका एवं राम सहस्र नामर आध्यात्मिक महत्व विषय रे। तेणु भक्ति भाव रे हाथ जोड़ंतु एवं मनरु कुहंतु जय श्रीराम। अनेक वर्ष धरी अयोध्यार महाराजा दशरथ संतान प्राप्ति पाई आशा करी रहिथिले। राज्य रे सब किछि थिला, धन संपत्ति सुख एवं समृद्धि, किंतु राजांक मनरे गोटी अभाव थिला, तांकर कौनसी संतान नथिले। शेषरे ऋषि मुनि आशीर्वाद एवं यज्ञर पवित्र प्रभाव रे सेही शुभ दिन आसिला। महारानी कौशल्यंक गर्भरु जन्म हेले भगवान श्रीराम। महारानी कैकेयी गर्भरु जन्म नेले भरत एवं माता सुमित्रांक गर्भरु जन्म नेले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारि चारि जन पुत्रंक जन्म रे समग्र अयोध्या आनंद रे भरिगला। चारिआडे शंख ध्वनि शुणागला, मंदिर रे घंटा बाजिला, लोक माने परस्पर को मिठा बांटिले। समग्र अयोध्या नगरी जेपरी उत्सव रे डूबीगला। किंतु किए जानिथिला माता कौशल्यंका कोଳରେ जो शिशु खेलुछंती से साधारण शिशु नुहंती, से हेउछंती स्वयं परमात्मा। समय गड़िबा सहित चारि जन राजकुमारंक नामकरण संस्कार शुभ दिन आसिला। महाराजा दशरथ निज कुलगुरु महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ को राजमहल को आमंत्रण कले। राजमहल को सुंदर फूल रे सजाई दिया जायतिला। सुगंधित फूल पुष्पर महकरे परिवेश मनोरम होई उठुतिला। वेद मंत्र ध्वनि रे समग्र राजप्रसाद पवित्र होई उठुतिला। महर्षि वशिष्ठ चारि जन दिव्य शिशु को देखिले। तांकर दृष्टि जेतेबेले माता कौशल्यंक पुत्रंक उपरे पड़िला, सेतेबेले तांका मन रे एक अद्भुत भाव जागृत हैला। से जानुथिले एही बालक साधारण नुहंती, एही बालकंक मध्य रे अछि अनंत दिव्यता, जहांको जोगी माने ध्यान रे खोजंती, जहांक महिमा को वेद माने गान करंती, सेही परम शक्ति आज एक शिशु रूप रे तांक सामना रे अछंती। नामकरण पवित्र मुहूर्त आसिला। महर्षि वशिष्ठ से दिव्य शिशु को प्रेम और भक्ति रे देखिले। तापरे से घोषणा कले एही बालकंक नाम हेब राम। राम एही दुहिटी अक्षर उच्चारण हेबा मात्रे जेपरी समग्र परिवेश दिव्य शांति रे भरिगला। राम यह केवल गोटे नाम नुहे, यह प्रेमर प्रतीक, यह सत्यर प्रतीक, यह मर्यादार प्रतीक, यह करुणार प्रतीक, जे समस्त हृदय रे वास करती, जहांक स्मरण रे भक्तर मन आनंदित होई उठे, से हेउछंती राम। महर्षि वशिष्ठ कैकेयी पुत्रंक नाम रखिले भरत, माता सुमित्रांक जने पुत्रंक नाम रखिले लक्ष्मण, अन्य जने पुत्रंक नाम रखिले शत्रुघ्न। एही चारि जन भाई केवल राज परिवार चारि पुत्र नथिले, सेमानंक जीवन आगामी जुग पई चारोटी महान आदर्श स्थापित करबाको जाउतिला। राम सत्य और मर्यादा, भरत त्याग और भातृप्रेम, लक्ष्मण सेवा और समर्पण, शत्रुघ्न कर्तव्य और निष्ठा। भक्तबृंद एबे प्रश्न आसे, भगवान का नाम राम काहे रखा गला। राम नाम को आनंद शांति एवं हृदय वास करथिबा परमात्मा सह जोड़ा जाए। जो नाम शुणिले भक्तर हृदय आनंद जागे, सही नाम हेउछि राम। भगवान श्रीराम केवल अयोध्यार राजा नुहंती, से जने आदर्श पुत्र, जने आदर्श भाई, जने आदर्श स्वामी, जने आदर्श मित्र एवं जने आदर्श राजा। तेणु राम नाम केवल एक परिचय नुहे, यह एक जीवन दर्शन।
ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ସତ୍ୟ କହିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାମ ସହସ୍ର ନାମ ବିଷୟରେ। ସହସ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣର ସ୍ମରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମରେ ଏକ ଅଲଗା ଭାବ ରହିଛି। କେଉଁଠି ସେ କରୁଣାମୟ, କେଉଁଠି ସେ ଦୟାଳୁ, କେଉଁଠି ସେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, କେଉଁଠି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଅନେକ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହିମାରେ ଭରି ରହିଛି। ରାମ ସହସ୍ର ନାମର ଭାବ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ପ୍ରେମମୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରୁ। ଏହି କାରଣରୁ ନାମ ଜପର ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ନିଜେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାମ ଜପ କେବଳ ଗଣନା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସତ୍ୟ ଭାବନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଥର ରାମ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଭାବ ଅଲଗା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଥରେ ମାତ୍ର ରାମ କହିପାରନ୍ତି। ହେ ରାମ, ସେହି ଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଅପାର ଭକ୍ତି ଥାଇପାରେ। ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ପରେ 4 ଜଣ ରାଜକୁମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଳକ ରାମ ହସ ଦେଖି ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ମହାରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ଛୋଟବେଳୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭରତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ସ୍ନେହ ଥିଲା। 4 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶ। ଆମ ଜୀବନରେ ନାମର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନାମ ଆମର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ କେବଳ ପରିଚୟରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ରାମଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର, ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ଭାବ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କହୁ ରାମଙ୍କ ପରି ଭାଇ, ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର ଭାବ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଢ଼ାର ଚିନ୍ତା, କାମର ଚିନ୍ତା, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ କାରଣରୁ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏପରି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କର ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ ଆଶା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପଚାରନ୍ତି, ରାମ ନାମ ଜପ କିପରି କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉତ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ସହିତ। ଆପଣ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିପାରିବେ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ରାମ 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 କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ନାମ ସହିତ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ରହିବା। ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସରଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆମକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ଏକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜାରେ ନୁହେଁ, ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକତା ରହିବା ଉଚିତ। କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
हे ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରେମ ଦୟା କରୁଣା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଆମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ସଦା ବଜାୟ ରହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲିଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ନାମର ଆଲୋକ ଜଳି ରହୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରର ଏହି ଦିବ୍ୟ କଥା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭକ୍ତି ଭାବେ କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ